सत श्री अकाल बेटा जी। जे मैं तुहानू एक रजिस्टेंस देवां ते उहदी वैल्यू ना दसां, तुहाडे वास्ते वो अननोन होवे, तुहानू नहीं पता, तो तुसी कोई तरीका तुहाडे कोल है कि उहदी रजिस्टेंस पता ला सको। जिवें इस वीडियो के बाद असी सीख जावांगे, जे सानू व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सैप्ट आंदा है तो असी कुछ इस तरह का सर्किट लावांगे कि कोई भी सानू अननोन रजिस्टेंस देवे, असी उहदा आंसर दस सकीए कि तुसी जिहड़ी मैनू रजिस्टेंस दित्ती है वो 4 ओम की है या 6 ओम की है या 10 ओम की है। ये कॉन्सैप्ट जिहड़ा है व्हीटस्टोन ने दिता है, कुछ नहीं, एक सर्किट ही है, बट करदा की पिया है, इहदा काम की है, अननोन रजिस्टेंस कढना। तो यूज़ की है व्हीटस्टोन ब्रिज करदा की है टू डिटरमाइन, या बेटा कैलकुलेट यूज़ कर लो, कैलकुलेट अननोन रजिस्टेंस। जिदा ये थले कोई रजिस्टेंस है सानू दे दी गई तो सानू पूछते पे है, ये दसो किन्ने ओम दी है। हुणे असी व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करके करांगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जिहड़ा है बेटा, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये कॉन्सैप्ट दिता जिहड़ा असी अज सीखना है। व्हीटस्टोन ब्रिज च 4 रजिस्टर्स होंदे हन। होएगा कि 4 रजिस्टर्स होंदे हन, जिन्हां चों तिन्नां दी रेजिस्टेंस पता होंदी है। 1 रजिस्टर जिहड़ा अननोन है वो सानू पता लाना होंदा है। तो समझ गए, 4 रजिस्टर होणगे इस व्हीटस्टोन ब्रिज च। एक सर्किट ही है, एक इलैक्ट्रिक सर्किट ही है जिहदे च 4 रजिस्टर होणगे। 3 जिहड़े हन वो सानू पता है, उहदी जानकारी है, साडा कंट्रोल है उन्हां च, ते एक चौथा अननोन दे दिता गया। ये बाकी 3 राही असी पता ला लेना है कि जिहड़ी चौथी सानू प्रोवाइड की गई है, मान लो एक्स, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, वो कितनी है। इहदा अरेंजमेंट थोड़ा जिहा देखते हैं तो समझते हैं सर्किट किद्दां दा होएगा। जे तुहानू पैरेलल सर्किट याद है असी किद्दां करदे सी तो तुहानू समझ आ जाएगा कि असी की करदे पे हैं। ये मान लो 2 रजिस्टेंस इदां ला दिते, 2 रजिस्टेंस इत्थे इदां ला दिते, हो गए 4। असी पहले कहा सी 4 रजिस्टेंस होणगे, इन्हां नू दोनों नू पैरेलल ही रखिया असी, ते एक वोल्टेज दे दी गई है। इन्हां नू वोल्टेज च हाले ना जाइए कितनी दिती है, तुसी इत्थे ध्यान करना है कि 4 रजिस्टेंस का की लॉजिक है। इत्थे जी नोन रजिस्टेंस हैं जिन्होंने सानू पता है, मान लो उन्होंने कुछ ना दे देंगे हाँ, ये हो गया पी क्यू, है ना, कुछ हो सकता है 2-4 ओम, कुछ भी होवे ये, पर पी क्यू वैल्यू सानू पता है। एक होंदी है आर, है ना, इनू रियोस्टैट भी कहते हैं, रियोस्टैट ਇਹਦਾ यूज़ करते हैं, यानी कि जी साडी तिन्ना चो जी सानू पता है पी क्यू तो सीधी सीधी वैल्यू हैं 2 ओम 4 ओम। जोड़ा रियोस्टैट होंदा है वो असी यूज़ करते हैं। रियोस्टैट क्या है बेटा, डिवाइस है विच कैन गिव डिफरेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि ये इनू मैं एक डायल की तरह समझ लो, एक डायल की तरह समझ लो, जिमें इत्थे 1 ओम 2 ओम 3 ओम लिखे, मैं 3 ते करदा तो मैनू आर जी है 3 ओम मिलनी शुरू हो जाएगी सर्किट च, यानी कि ये भी नोन है पर साडे कंट्रोल च है, असी इनू चेंज कर सकते हाँ। तो ये एरो जिहा बना देंगे उपर रजिस्टर के, जिहदे कारण सानू पता लगता है अच्छा इत्थे रियोस्टैट लगा होया है। तो ये देखो तीनों चीज़ां सानू पता है, पी की वैल्यू फिक्स होएगी, क्यू की वैल्यू फिक्स होगी, आर असी एडजस्ट कर सकते हैं रियोस्टैट की जगह, रियोस्टैट यूज़ करके असी एडजस्ट कर सकते हाँ। चौथी जिहड़ी है वो ए अननोन रजिस्टेंस है, दिस इज़ आर अननोन रजिस्टेंस एक्स। ये हाले बेसिकली असी देख लिया कि होंदा की पिया है, 4 रजिस्टर लगे हुए हैं जिन्हां च 3 सानू पता हैं, एक उन्हां चों असी रियोस्टैट यूज़ किया है जिन्होंने एडजस्ट कर सकीए, तो चौथा जिहड़ा है वो अननोन है, वो असी इदां इस हिसाब नाल इस अरेंजमेंट के हिसाब नाल लाता। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है एक। हुण देखो इत्थे ब्रिज कित्थे बनिया, ब्रिज असी हुण लाना है इधर, इन्हां दोनों पासियां नूं या
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਗਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੈਗ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਗ ਇਹ ਹੈ, ਲੱਤ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਰ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਐਕਸ ਅਨਨੋਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਲੈਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀਯੂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਿਊ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਥਾਈਂ। ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੰਟ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਸ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਲ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਜ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਏਗੀ when bridge is balanced, ठीक है। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ no current is shown on galvanometer। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਫਲੋਇੰਗ, ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈਗਸ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਮੈਥ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਓਸਟੈਟ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਬਾਈ ਕਿਊ। ਸਿੰਪਲ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨ। ਪੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਊ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਰ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਰੈਡੀ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੀਓਸਟੈਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਕਿਊਬ ਹਨ ਉਹ ਹੈ 5 ਓਮ ਅਤੇ 10 ਓਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਗਸ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਵੋ, ਹੈ ਨਾ, ਹੈਗੀ 4, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਓਮ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਬਈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਸ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰੀਓਸਟੈਟ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਓਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਓਮ। ਜਦੋਂ ਰੀਓਸਟੈਟ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਲ, 1 ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰੀਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਜ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 1.5 ਓਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਓਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਜ। ਬੈਲੈਂਸ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲ ਹੈ ਉਹ 0 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਈ ਰਿਓਸਟੈਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2 ਓਮ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਨੋਨ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਗ ਫੜੋ, ਇਹਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੋ 2/x, ਦੂਜਾ ਲੈਗ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ 2/x ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ 5/10, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 2 10 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। x ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 4 ਓਮ। ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 4 ਓਮ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਓਸਟੈਟ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰੰਟ 0 ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੀਜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 3 ਓਮ ਔਰ 9 ਓਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਓਸਟੈਟ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਨੋਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਓਸਟੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਡਾਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 0 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 10 ਓਮ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਓਸਟੈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰੀਡਿੰਗ 0 ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਲੈਗ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੈਗ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਫੜਿਆ 10/x ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਲੈਗ ਦਾ 3/9। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 3 9, x ਜਿਹੜਾ ਹੈ 30 ਓਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ x, ਉਹ 30 ਓਮ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 2 ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਜਾਏ 0 ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰਿਓਸਟੈਟ ਦੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਥ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ 10/x, ਥੱਲੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ 3/9, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਥ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰਲਲ, 2 ਲੈਗਸ ਬਣਾਤੇ, 2 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਤੀ, 30 ਵੋਲਟ ਦੇਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 30 ਵੋਲਟ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 2 ਓਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ 5 ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ 10 ਓਮ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚਾਰੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਪਰ 6 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਥੱਲੇ 15 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 30 LCM ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 20 ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10 ਵੋਲਟ। ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ 2 ਦੂਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ, 4 ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 2, ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ 2:4 ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਨੁਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੈਗ ਤੋਂ, 5:10, ਇੱਥੇ 2 ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ 2 ਨਾਲ, ਤਾਂ 1:2 ਹੀ ਆਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹ ਵੀ 20 ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, 2 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ, 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 20 ਵੋਲਟ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਵੀ 10 ਵੋਲਟ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਸੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹਨ ਦੋਨੋਂ ਲੈਗਸ ਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀਟਸਟੋਨ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣਾ ਹੈ,
ਇੱਥੋਂ 30 ਵੋਲਟ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 30 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 30 ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ 30 ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ 30 ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਕਿਉਂ? ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਸੇਮ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 30 ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? 20। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? 10 ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੀਏ, ਫਿਰ 30 ਵੋਲਟ 'ਤੇ ਗਿਆ, 30 ਵੋਲਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੱਲੜੇ ਲੈਗ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? 10। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 10 ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਦੋਵਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰੀਓਸਟੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 4 ਓਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 4 ਓਮ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੀਓਸਟੈਟ ਲਾਵਾਂਗਾ 5 10 ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਰੀਓਸਟੈਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਖਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗਾ 1 ਓਮ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1 ਓਮ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 1.5 ਓਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2 ਓਮ 'ਤੇ ਰੀਓਸਟੈਟ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 0 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਓਮ ਮੈਂ ਰੀਓਸਟੈਟ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਸੇਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2/x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5/10 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ x ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ 4 ਓਮ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ।